उड़दी रुड़दी धूड़ हाँ मैं किसे राह पुराने दी, रख ली लाज मालका इस जिंद निमाणी दी। अध्यापक राज पुरस्कार वंड समारोह विच हाजरीन, पंजाब दी रूहे रवान हस्ती साडे अज दे मुख मेहमान सरदार भगवंत सिंह मान जी, मानयोग मुख मंत्री पंजाब। साडे खास मेहमान श्री राघव चड्डा जी, मानयोग MP राज्य सभा, सब तो यंगेस्ट MP साडे सत्कारित सिक्ख्या मंत्री पंजाब सरदार हरजोत सिंह बैंस जी, सरदार हरपाल सिंह चीमा जी, मानयोग वित्त मंत्री पंजाब, सरदार हरभजन सिंह जी, मैंबर राज्य सभा, मुख सकत्तर पंजाब सरकार श्री विजय कुमार जंजुआ जी IAS, श्री वेणु प्रसाद IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू CM, मैडम जसप्रीत कौर जी IAS प्रिंसीपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब, श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल जी IAS डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब, मैडम गौरी प्राशर जोशी जी IAS, डिप्टी कमिश्नर रोपड़ मैडम प्रीति यादव जी IAS, श्री कुलजीत पॉल सिंह माही जी PCS DPI सेकेंडरी, DPI एलिमेंट्री, डायरेक्टर SCRT, MLA साहबान, समूल जिला सिक्ख्या अफसर, उप जिला सिक्ख्या अफसर, BPO साहबान, समाज दीयां नामी शख्सियतां ते सब तो खास मेरे रंगले पंजाब दी आन शान ते मान, भविख दे निर्माता, ज्ञान दी जोत वंडन वाले सारे ही अध्यापक साहबान, प्रिंसीपल साहबान, जिन्हां दी बदौलत अज दा यह प्रोग्राम करवाउण जा रहे हां। तुहाडा सब दा खालसे दी धरती श्री आनंदपुर साहब पहुंचण ते समूह सिक्ख्या विभाग वल्लों जी आयां नूं। तुहाडी नज़र कौन आया अज बरूहां ते चा चढ़िया ते मन खिड़िया ए, सूरज दियां रिश्मां जापे कोई वेड़ा चानण दे नाल भरिया ए, कौन आया अज बरूहां ते चा चढ़िया ते मन खिड़िया ए। थैंक यू वेरी मच, तुसी कीमती समय विचों समा कढ के अज दे इस प्रोग्राम नूं इतिहासिक बनाउण जा रहे हो। इतिहासिक मैं इसलिए कह रही हाँ कि जिहड़ा ये राज पुरस्कार वंड समारोह है भारत दे विच 1962 विच पहली बार मनाया गया सी। उस तो बाद जिन्ना क मेरे ध्यान च है कदे भी किसी CM ने आके इस तरह अध्यापकों का मान नहीं ਵਧਾਇਆ ते असी बहुत ही धन्नवादी हाँ साडे मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान जी का, जिहड़े उचेचे तौर पर सानू सन्मानित करन आए ने, साडी हौसला अफजाई करन आए ने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अज असी आनंदपुर साहब की इस मुकद्दस धरती ते इकट्ठे होए हाँ ताकि इस शुभ दिहाड़े नूं मनाया जा सके, जिथे गुरु साहबान ने गुरु चेले की रीत पाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी जिहड़े कि बहुत ही एमीनेंट टीचर ते उन्हां वेलियां दे विच साइकोलॉजी बेस ते अपनी अध्यापन नूं घड़न वाले, उन्हां वेलियां दे विच असीं अज भी साइकोलॉजी बेस्ड टीचिंग की गल करते हाँ तो उन्हां वेलियां दे विच ओह इन्ने रोचक तरीके नाल पढ़ाउंदे हुंदे सी कि उन्हां दा जिहड़ा अध्यापन आ ओह इस पद्धर उत्ते उन्हां नूं लै गया कि वह पहला वाइस प्रेजिडेंट ते फिर साडे प्रेजिडेंट भी रहे ने। अज पंजाब दे 19,000 तो वध स्कूल, उन्हां विच 1 लाख तो वध जिहड़े अध्यापक ते तकरीबन 28 लाख जिहड़े विद्यार्थी ने, उन्हां सारियां दा रल के इक्को ही टीचा है कि किवें विद्यार्थियों नूं रोशन भविख दिता जा सके। ते अज जिहड़े सामने साडे स्टेट अवार्डी बैठे ने ते साडे जिहड़े नैशनल अवार्डी बैठे ने, उन्हां सारियां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद ते एक बार अपने आप लई जोरदार ताड़ियां। तुहाडे जिहड़े उद्यम ने उन्हां दे सदका ही अज असीं इत्थे खड़े हां। तुहाडे सबना दी नज़र सिर्फ 2 लाइनां, काज करेंदा चल मना कादी जित ते हार, काज करेंदा चल मना कादी जित ते हार, सज्जण वसिया सीनड़े आपे लै जाऊ पार। तुहाडे सारियां दा उद्यम नूं सलाम, तुहाडे सारियां दे जज्बे नूं सलाम। ते हुण असीं अगली कार्रवाई शुरू करदे हां पवित्र जोत नूं जगाउण दी। मैं बहुत ही सत्कार नाल अज दे मुख मेहमान सरदार भगवंत सिंह जी मान, मानयोग मुख मंत्री पंजाब नूं ते स्टेज ते सुशोभित सारियां महान हस्तियां नूं रिक्वेस्ट करदी हां कि अज दे प्रोग्राम का आगाज करन ते डॉक्टर राधा कृष्णन जी की मूर्ति नूं फुल अर्पित करके इस प्रोग्राम की शुरुआत करन।
ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ। कहते आंधियों से भी रिश्ते निभाने हैं मगर चिराग तो हर हाल में जगाने हैं। उठ जगा मोमबत्तियां इत्थे तां वगदियां ही रहनियां ने पौना कपत्तियां। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। गुरबाणी भी सानू ये सेध दिंदी आ कि गुरु तो बिना साडी गत नहीं। जिन्ना मर्जी असी अगे पहुंच जाइए पर साडी जिंदगी दे विच एक अध्यापक दा, साडे एक गुरु दा, साडे एक उस्ताद दा जो सफर रहिंदा है वो साडे नाल नाल चलदा है। ते हुण गुरु साहब दी ओट लैण लई मैं गुजारिश करदा कि असी सारे हुण शबद कीर्तन का सरवण करिए। तो सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट कि अपने तुसी अगर सिर ढक सको तो बहुत वधिया रहेगा।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਗੌਰੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਆਈਏਐਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹੇ ਰਬਾਨ ਹਸਤੀ, ਦੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਯੰਗੈਸਟ ਐਮਪੀ, ਦੈਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਦੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, श्री वेणु प्रसाद जी आईएएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू सीएम, ये साडे वल्लों सिक्ख्या विभाग वल्लों एक छोटा जिहा टोकन ऑफ लव। आगे ने रंग ढंग ते संद नवे पर जगीरा ने प्राणियां खुश होया करांगे देख के तस्वीरां प्राणियां। थैंक यू वेरी मच। ਤੇ ਹੁਣ ਈਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੱਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਕ ਡਸਟਰ ਤੇ ਚੌਕ ਡਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੁਸਤ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਾਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੁੰਜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਜੀ, ਏਸੀਐਸ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਨੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੀਤ ਅਰਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਭਗਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਥਕ ਸਦਕਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 65 ਟੀਚਰ ਅਤੇ 9 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਊ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਬਤਾਏ। ਇਵਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼ਵਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਖਾਤ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਸਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਵੇ ਨਮਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ परिणाम ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਚੰਗੇ परिणाम ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਜਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 365 ਜਾਂ 366 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆਫ ਸੋਲ। ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਡੈਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸੜਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਲਕ ਉਸਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਮਿਸਾਈਲ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਿਦਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਤੇ ਇਹ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਊਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਆ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ। ਸਰ, ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਪੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਆਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿੱਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, 28 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਲਾਠੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕਵੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਮਨ ਵਰਮਾ, ਰਿਸੈਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਉਂਦਾ, ਰਮਨ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੰਸਿਕਾ ਮਹਿਰਾ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ। 19,000 ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਸੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਸਰ ਮੇਗਾ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਗਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਜੋ એનર્ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 100 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਆਬ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ 100 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਖੁਆਬ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਰ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਐਮਐਲਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਦੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ। ਸਰ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਕਦੀ ਪੀਜੀਆਈ, ਕਦੀ 16 ਸੈਕਟਰ, ਕਦੀ 32 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲਈ, ਨੰਗਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਿਰਫ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਰਸਤਾ, ਕਾਫੀ ਪੈਂਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਈਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ ਜੀ ਦੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਹੀਆ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਨਿੱਤ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਚੰਦਾ, ਹਵਾ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਗੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ,
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾਗਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ 17% ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ, 17% ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਅੱਛੀ ਵਿਦਿਆ, ਅੱਛੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 17% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, 15,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 664 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਔਰ ਲਗਭਗ 47% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 57% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 16 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 44% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂਗਾ, ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਡਰ 19 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਰਜੋਤ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਬੜਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਗੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਖੈਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਿਲਾੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਜੋਤ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਉਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਸ ਜੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈ ਹੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ। ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨੇਰਾ ਢੋਂਦੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਜੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨੇਰਾ ਢੋਂਦੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਜੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਸੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत मेहरबानी। अज दे इस खास दिहाड़े ते स्टेज दे उत्ते सुशोभित मेरी कैबिनेट के साथी फाइनांस मिनिस्टर एडवोकेट हरपाल चीमा जी, मेरी कैबिनेट के साथी एजुकेशन मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर, वो भी एडवोकेट ने, हरजोत बैंस जी, राज्य सभा दे विच पंजाब दी नुमाइंदगी, राज्य सभा दे विच पंजाब दे मसले सरकारां दे कन्नां तक पहुंचाउण वाले राज्य सभा दे MP राघव चड्डा जी, इसी तरह पंजाब दे यूथ की आवाज़, पंजाब दीयां खेडां, पंजाब दी गलोरी, पंजाब दी चमक नूं बरकरार रखण लई अपनी जिम्मेवारी निभाउण लई पार्टी वल्लों नियुक्त किए गए। तुसी टीवी ते हर रोज़ देखते हो हरभजन सिंह जी, जिन्हों ने क्रिकेट दे विच ते अजकल कमेंटरी दे विच बहुत नामना खट्टिया, पंजाब दा बहुत नाम उच्चा किया। ते बाकी जिन्ने भी सन्मानित अध्यापक उन्होंने रिश्तेदार, दोस्त मित्र, सब तो पहला मेरे वालों बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उस पवित्र धरती ते आपां अज बैठे हाँ जिथे जुल्म के खिलाफ लड़ाइयां की शुरुआत हुई, जिथे गुरु साहब ने सतलुज का पानी लैके अमृत बनाया 13 अप्रैल 1699 नूं, जिथे 5 प्यारे साजे गए, बाद दे विच 5 प्यारिਆਂ तो गुरु साहब ने अमृत छकिया। जानी कि गुरु ते चेले का जिहड़ा रिश्ता है वो ऐस पवित्र धरती तो जिहड़ा वो लोकां नूं दस्सिया गया, अनुवादित किया गया। आपे गुर चेला। सो अज गुरु चेले का जिहड़ा रिश्ता है
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ, ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਜੀ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ CM, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਫਰਕ ਆ ਬਸ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਵਰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ, ਕਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨ 'ਚ, ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ 'ਚ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਹਟਿਓ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਬਣਾਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ MA BSc BEd ਸੀਗੇ। MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, BSc BEd, ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ 5ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਡੈਡੀ ਫਸਟ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਖੇਤ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆ ਗਏ,
ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ? ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਤਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ 5ਵੀਂ ਪਾਸ, ਬਾਪੂ ਜੀ MA BSc B.Ed। ਕਾਰਨ ਟੀਚਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੀ ਖੇਤੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਛਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਜੇ ਫਲ ਛਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ, ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਝੰਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਿਓ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜੁਗਨੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਵੀ A² B² +2 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਹੈਵ ਹੈਡ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜੇ। ਕੀ ਕਰਨ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। MBD ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਪੜਾਊਗਾ ਨਾ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਬੈਂਚ ਹੋਣ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਣ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ? ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਬਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 2-3 ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਅਰਜੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ IPS ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਨਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਾ। ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਰਨਵੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਨਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ 2:32 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਜੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਜੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪਿੱਪਲਾਂ ਬੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋ ਜੜਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਜੋ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ MP ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਨੇ, ETT ਪਾਸ ਨੇ, MSc ਕੀਤੀ ਹੈ, MEd ਕੀਤੀ ਹੈ, BEd ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਮੋਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨੇ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੁਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਂ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੀਗਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆਊਗੀ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਨਮਾਨਿਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ,
ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ, ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਥਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰੱਖੀਆਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਭੇੜਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ MP ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚੰਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਰੇ ਪਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। RO ਫਿਲਟਰ ਵਾਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪਟਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁੜਕ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ, ਕੰਧ ਕਢਾ ਦਿਓ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ। ਮੈਂ MP ਲੈਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਧ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਉਮਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ 14, 15, 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੋ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇ ਲੰਮਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੈ ਜੀ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਤੱਕ। ਜੇ ਸਕੂਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8736 8736 8736 ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5442 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ BA B.Ed ਤੇ M.Ed ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1130 ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ +2 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1639 ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ 1639, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ 525 ਨੇ। ਟੋਟਲ 8736 ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UGC ਦਾ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ 5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ 10 15 ਅਗਸਤ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 1.25 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 74 ਲੱਖ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਹੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲੀਏ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ, ਗਿਆਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ ਬਣੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਆਓ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਆ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾ ਗਏ ਲੋਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਫੋਟੋ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ, क्योंकि दिलों च खाते खुलाए हुए ने। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत तुहानू अज दे दिन दियां खास तौर पे मेरी इन्नी हाजरी कबूल कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण कुछ सन्मान ने अध्यापकों के, आपां तुसीं अपने हत्थीं कर। मैडिकल देखो, मैडिकल कॉलेज की तो गल है, 9 अपने को पहले ही ने, 16 बनने ने, 25 हो गए जिले। हर जिले नूं एक मैडिकल टच कॉलेज टच करूगा। इस एरिए नूं टूरिज्म की हब बनावांगे ते मैडिकल कॉलेज भी मिलू हर एक जिले में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इन्ने खुशनुमा माहौल दे विच साडीआं जरूरतां ते मंगां खुद ही जाणदे हो, क्योंकि तुसीं खुद सरकारी स्कूल दे एक स्टूडेंट हो। धन्नवाद। 8736 तपदे थलां वर्गे मनां च अज ठंड पाई है, तुसीं उत्थे बोहड़ दे दरख्त वर्गा एक बीज बो दिता है तुसीं। ते मैं तां तुहाडे लई यही कहांगी,
ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਬਤ ਚੀਰਨੇ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਮ ਤੇ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਗਰੇ ਆਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਗਨਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਲੋਹਾਰਕਾ ਕਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚੀਤਾ ਕਲਾਂ, ਉੱਤਮ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਕਲਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੱਦਾ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਖਤਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਉੱਤਮ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੇਲਬਰਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਡੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੱਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ। ਓਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੱਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਮਾ ਰਾਣੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਹੂਆਨਾ ਬੋਦਲਾ। ਦੈਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁੰਬਰ, ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਢਾਣੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ, ਹੈਡਮਿਸਟਰਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੀਰ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੋਢੀ ਨਗਰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, SGRM, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲੱਖਣ ਕਲਾ, ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਲਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਗਿੱਲਾਂਵਾਲੀ, ਕਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਾਂਬੜਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੰਡੋਰੀ ਬਾਵਾ ਦਾਸ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਿਸਟਰਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਦੋਨਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਸਰਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਮਸ਼ੇਰ ਖਾਸ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂਰਪੁਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਮਾਨੀ ਅਹੂਜਾ, ਮੈਥ ਮਿਸਟਰਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ PAU। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਲਾਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਰਟੌਲਾ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੋਦੜਾ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਾਮਪੁਰ ਮੰਡੇਰ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਾਂਗੜੀ ਲੈਕਚਰਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਹਾ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਸਟਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੌਲਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਕੋ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਹਿਜਪੁਰ ਕਲਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਐਡ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਝੱਲੀਆਂ ਕਲਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਕੈਂਥ ਜੀ ਲੈਕਚਰਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬੰਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁਬਲੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਸੋਢੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰੁੜਕੇ ਕਲਾਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬੰਗੇਹਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਥਾਣਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 3 ਬੱਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਵਾਨ ਖੇੜਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੇਰਾ ਖੇੜਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁੱਦਕੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾੜੀਆਂ ਕਲਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਸੁਮਨ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜਿਆਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਪਿਲਾ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਫਰਵਾਲੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਕ ਬਸਤੀ ਰਾਮਨਗਰ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਕੰਸੂਹਾ ਕਲਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤ੍ਰਿਪੜੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਲੋਅਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲੌਂਗੜੀਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਤੌਜ। ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਆਓ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਰਜਨੀ ਜੀ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਗੋਹਲਵੜ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਵੰਦਪੁਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਿਕ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਮਿਸਟਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਬਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਚੁਵਾੜਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਇਬਣ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਮੈਥ ਮਿਸਟਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੁਢਲਾਡਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਗੋਇਲ ਜੀ ਲੈਕਚਰਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਲੋਟ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਚੀਨੂ ਮੈਥ ਮਿਸਟਰਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੱਪੜ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਂਦਰਪੱਤੀ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਵੰਦਨਾ ਹੀਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਚੜਿਆਲ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਏਪੁਰ ਸਾਨੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਿੰਗਲਾ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨਾਗਰ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੀਪੀਓ ਜਖਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਪੀਓ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 1 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੀਪੀਓ ਧਾਰੀਵਾਲ 1 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਿਮੀ ਜੀ ਬੀਪੀਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੀਪੀਓ ਪਟਿਆਲਾ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਸਕਾ ਮੇਰਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜਲਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਟੇ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੰਨਿਆ ਸੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਹੰਸਕਾ ਮਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਹਾੜਾ ਐਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੀ ਗਰੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੀ ਗਰੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ